ऑपरेशन अमृतपाल नाल जुड़ी अहम जानकारी नशर हुई। वरिंदर सिंह ते तलविंदर सिंह ये दोनों साबका फौजियां दी पछाण हुई है। नशा मुक्ति केंद्रां दे विच भर्ती नौजवानां नूं हथियार चलाउण दी ट्रेनिंग इन्हां दोनों साबका फौजियां वरिंदर सिंह ते तलविंदर सिंह दे वल्लों दित्ती जा रही सी। हथियारां दी तकनीक बारे बरीकी दे नाल नौजवानां नूं इह सिखलाई दिंदे सन। दस दईए कि साबका फौजी रह चुके ने दोनों ते फौज दे विच पूर्ण रूप दे विच तैयारी दित्ती जांदी है, सिखाया जाता है किस तरीके दे नाल असीं हथियार दा इस्तेमाल करना है। ते हुण यही हथियारां दी सिखलाई इन्हां दे वल्लों नौजवानां नूं जो कि नशा छुड़ाओ केंद्र दे विच भर्ती सन नौजवान उन्हां नूं दित्ती जा रही सी। अतवादी गतिविधियां दे विच उन्हां नौजवानां नूं शामिल करवाया जाना सी, पर शामिल होण दे लई जरूरी सी इह सिखना कि आखिरकार हथियार चलदे किस तरह ने, काम हथियार किस तरह करते हैं। ते इस दे लई पुख्ता इंतजाम भी किए गए सन, पूरे इंतजामात किए गए ते प्रबंध किया गया साबका फौजियां दा। जो साबका फौजी इन्हां नौजवानां नूं तैयार कर रहे सी कि किस तरीके दे नाल हथियार चलाउणे ने। दुबई तो भारत आउण तो बाद अमृतपाल ने अपने जद्दी पिंड दे विच नशा मुक्ति केंद्र शुरू कीता सी। दस दिए कि पहला भी पुलिस तफ्तीश दे विच गल निकल के सामने आई सी कि अमृतपाल दे वल्लों नशा छुड़ाओ केंद्रां ते गुरु घरां नूं अपना टिकाणा बनाया जा रहा सी। ते हुण इस जानकारी दे विच वाधा करते हुए यह भी गल निकल के सामने आई है कि अमृतपाल जिस वक्त दुबई तो अपने जद्दी पिंड वापस आउंदा है तो अपने पिंड दे विच आके नशा छुड़ाओ केंद्र उसदे वल्लों खोलिया जांदा है। इस खबर से वधेरी जानकारी के लिए साडे पत्रकार अमित भारद्वाज जलंधर तो साडे नाल जुड़ चुके ने। जी अमित, खबर मुतल्लक की कुछ जानकारी और निकल के सामने आई है? देखो मैं तुहानूं दसदा कि अमृतपाल का एक स्टाइल सीगा जी, तो उन्हें जिहड़ा नशा मुक्ति केंद्र खोलिया सी उहदे नाल एक फायरिंग रेंज भी सीगी उहदे कोल ते ओह जिहड़े रिटायर्ड फौजी उन्हां दा ब्रेन वॉश करता सी। नशा मुक्ति केंद्र जिहड़ा नशा छुड़ाउण वाले लोग आंदे सी उन्हां नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ और खबर सुन के एक हिसाब लगाया जा सकता है, लोग भी लगा सकते हैं, दर्शक भी, कि एक किसने बड़े अपने ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ AKF ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ। जी अमित, जिवें तुसीं भी जिक्र किया प्लैनिंग दा ते जानकारी जिवें निकल के सामने आई है कि दुबई तो वापस आने तो बाद ही अपने पिंड दे विच नशा छुड़ाओ केंद्र खोल दिता जाता है। तो कह सकते हैं कि दुबई तो आने तो बाद ही ये प्लैनिंग किते ना किते शुरू हो चुकी सी, क्योंकि आंदे ही नशा छुड़ाओ केंद्र खोलना तो फिर बाद दे विच जानकारी हुण हासिल होना कि उन्हां नशा छुड़ाओ केंद्रां नूं टिकाणा बनाया जा रहा सी। तो कह सकते कि बड़ी लंबी सोची समझी ये जो है प्लैनिंग सी। देखो खंडा ने इनू ट्रेनिंग दी सी दुबई च पंमे दे कहण ते उस तो वेले उसी वेले जिहड़ी है वो प्लॉट तैयार हो जाता है। इत्थे आके तो इन्होंने इंप्लीमेंट किया। प्लैनिंग तो दुबई तो पहले ही स्टार्ट हो गई। जदों ये जॉर्जिया गया उत्थे प्लैनिंग हुई, खालिस्तानियां ना मिले। ये खबर तुहानूं याद होएगा असीं बहुत पहला चला चुके सी कि ये जॉर्जिया गया, जॉर्जिया दे विच इहदे बड़ी मीटिंग की और दुबई दे विच भी फंडिंग दी सारी चीज़ां प्लैनिंग उत्थे हो गई सी, इंप्लीमेंटेशन इत्थे चल रहा सी, सारा कुछ रोड मैप तैयार सी। साडे कोल कुछ ऐसे इहदे विजुअल्स और ऑडियोज़ ने वो जल्दी असीं अपने दर्शकों को दिखावांगे जिहदे विच ये सारिया चीज़ां क्लीयर हो जाणगियां कि ये की करना चाहता सी। और उत्थों ही इन्हें एक ग्रुप बनाया सी जिहदे विच ਜਿਹੜੇ कुछ महिलावां कुछ बंदे जुड़े हुए थे ਜਿਹੜੇ एक दूजे ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे थे ਇਹਦੇ दुबई तो आउण तो पहला। जी जे असी AKF की गल करते हैं, जो असी इन्हां दीयां जैकटां दे उत्ते भी लिखा देख रहे हैं, हथियारां दे उत्ते भी लिखा देख रहे हैं, तो AKF दे मुतल्लक पूरी जानकारी की निकल के सामने आई है। जिवें सानू भी पता है कि नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा सी, पर कितनी वड्डी मात्रा दे विच नौजवान इस दे विच शामिल हो चुके सन।
ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ KLF ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਹੀ AKF ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ISI ਦੇ ISI ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। CCTV ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਲੀਆ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੁਲੀਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਭਾਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਫਲੀ ਫਰਮ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਟੂ ਕਰਨਾਲ ਟੂ ਪਿਪਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਿਪਲੀ ਕਰਨਾਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਫਲੀ ਟੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।